Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil minna ila a'immatil ahadits al-mu'tamadun fil a'lam rahmatan wasi'ah. At-tahdidu ala man aqama fi ahli wal mali wa tarakal jihad. Tahqiqu Abi Ayyub fi muradil ayat wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah. أخرج البيهقي عن أبي عمرو رضي الله عنه قال كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى أهل الشام رجل يريد فضالة بن عبيد رضي الله عنهما فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج علينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم لتأولون هذه الآية على هذا التأويل إنما أنزل هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه فقلنا فيما بيننا بعضنا لبعض سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت فلو أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله عز وجل يرد علينا ما هممنا به فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة في الإقامة التي أردنا أن نقيم في أموالنا نصلحها وأمرنا بالغزو فما زال أبو أيوب رضي الله عنه غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل. وأخرجه أيضا البيهقي من وجه آخر عن أبي عمران رضي الله عنه قال غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الخالد من والد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس مه لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب رضي الله عنه إنما أنزل هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي عمران رضي الله عنه قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم فقال الناس ألقى بيدي إلى التهلكة فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهلهم وكنا قد آثرناه على الأهلين وأموال وأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. وأخرجه أيضا عبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم وابن حجر وابن مردويه وأبو يعلى في مسنده.
wa Ibn Hibban fi sahihi wal Hakim fi mustadrakih wa qala Tirmizi hasan sahihun qarib wa qala al-Hakim ala syarti syaikhain wa lam yukharrijahu kadza fi tafsir Ibn Katsir. Malam ni kita baca tajuk besar dia, ancaman terhadap mereka yang mendiami, hanya menguruskan, yakni memperhatikan hal ehwal keluarganya dan hartanya, sedangkan dia meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu taala. Abu Ayyub radhiyallahu an mentahqiqkan kehendak ayat wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Imam Baihaqi telah mengeluarkan kisah ini daripada Abi Imran radhiyallahu anhu, telah berkata, adalah kami di Kustuntuniyah, iaitu nama sekarang Istanbul, dan bersama kami juga wakil daripada Mesir Uqbah bin Amir, dan daripada Syam Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhuma. Maka telah keluar pebarisan di bandar Kustuntuniyah, pebarisan daripada tentera Rum yang sangat besar. Maka kami mula menyusun dan mengatur untuk menentang mereka. Maka seorang lelaki daripada tentera muslimin telah keluar daripada saf, telah masuk ke dalam tentera Rum. Lalu manusia pun telah berteriak, iaitu sahabat-sahabat telah berteriak, telah memanggilnya. Mereka pun berkata, subhanallah, mencampakkan diri dalam kebinasaan, terjun masuk dalam pihak musuh. Maka Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu telah bangun. Dia sahabat Rasulullah SAW, sahabat yang tua. Lalu dia pun berkata, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya kamu telah mentakwilkan ayat ini dengan takwil kamu ini. Ketahuilah, sesungguhnya ayat ini diturunkan pada kami orang-orang Ansar. Sesungguhnya kami tak kala Allah SWT telah muliakan agamanya dan telah membanyak pengikut, pembantu agama ini, maka telah berkata kami bersama-sama dengan antara kami berbincang, bermuzakarah cara merahsiakan daripada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami berbincang, sesungguhnya kami mengatakan harta kita sungguhnya dah banyak dah hilang. Dan kalaulah seandainya kita dapat menguruskan balik atau memajukan dan kita memperbaiki apa yang telah hilang, yang telah luput. Lalu Allah SWT telah menurunkan ayat ini yang mengendaki, yang menolak apa keinginan kami. Lalu Allah SWT berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah oleh kamu di jalan Allah SWT, dan jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Maka at-tahlukah, kebinasaan sebenarnya ialah menetap, mendiam. Dan diam yang seperti mana kami kehendaki nak diam di rumah kami, nak memperbaiki harta dan nak membanyakkan harta. Maka kami diperintahkan dengan peperangan. Maka sentiasalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an berperang di jalan Allah sehingga Allah SWT mewafatkannya. Dalam riwayat lain, Imam Baihaqi juga telah mengeluarkan dengan jalan yang lain daripada Abi Imran radhiyallahu anhu, telah berkata, kami telah berperang di bandar Kustuntuniyah dan bersama jemaah kami Abdul Rahman bin Khalid bin Walid dan tentera Rum telah berbaris sehingga mereka telah berbaris sehingga di kota-kota Madinah, kota-kota Kustuntuniyah. Maka seorang lelaki daripada kalangan tentera Islam telah terjun masuk ke arah tentera musuh. Maka tentera muslimin pun berkata, tahan dia. La ilaha illallah, dia mencampakkan dirinya dalam kebinasaan. Maka berkata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini diturunkan kepada kami, wahai orang Ansar.
tak kala Allah SWT telah membantu nabinya, Allah SWT telah menzahirkan Islam, kami pun berkata, marilah kita mendirikan, kita menguruskan harta kita dan memperbaikinya. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Kebinasan itu, at-tahluka, kebinasan itu mendirikan atau mengaturkan harta dan memperbaiki serta meninggalkan jihad. Ini makna kebinasaan. Telah berkata Abu Imran, sentiasalah Abu Ayyub Al-Ansari berjuang di jalan Allah SWT sehingga dia dikebumikan di Konstantinia. Imam Abu Daud telah mengeluarkan hadis ini juga, dan Imam Tirmizi, Nasai daripada Abi Imran radhiyallahu an telah berkata, seorang lelaki di kalangan Muhajirin telah masuk di pebarisan Konstantinia, telah masuk di tentera Konstantinia pada pihak musuh, bersamanya Abu Ayyub Ansari radhiyallahu an. Maka telah menjerit di kalangan tentera, mencampakkan diri dalam kebinasaan. Lalu berkata Abu Ayyub Ansari, sesungguhnya kami lebih mengetahui tentang ayat ini. Hanya sahaja ayat ini diturunkan pada kami. Kami bersama Rasulullah SAW dan kami berserta bersama dengan Nabi SAW. Allah SWT telah membantu kami. Tak kala Islam telah berkembang dan telah Allah SWT telah zahirkan Islam, kami telah berkumpul, orang-orang Ansar telah berkumpul, dan kami telah berkumpul dengan secara rahsia. Kami berbincang supaya kami dapat mengaturkan, menguruskan harta kami dan mentarbiahkan anak isteri kami. Maka Allah SWT telah memuliakan dengan bersahabat dengan Nabi-Nya dan membantunya sehingga agama Islam telah berkembang dan telah banyak pengikutnya. Sehinggalah telah banyak pengikutnya. Dan adalah kami telah terkesan pada keluarga kami dan harta kami dan anak kami. Sesungguhnya kami minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menangguhkan untuk beberapa waktu. Maka Allah SWT pun turunkan ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Maka adalah makna kebinasaan ialah duduk diam di rumah bersama keluarga, harta, dan sedangkan dia meninggalkan keluar jalan Allah SWT. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan mulia, begitulah pentingnya ini satu ancaman. Kalau kita hanya sibuk nak duduk kat rumah, nak tarbiyah anak isteri, nak usaha atas harta dan meninggalkan keluar jalan Allah SWT. Jadi untuk perkara ini tuan-tuan mulia, maka kita aturkan, sebenarnya tuan-tuan mulia, kita aturkan kerja agama Allah SWT di depan kita. Semoga Allah SWT fahamkan saya dan tuan-tuan, insya-Allah fahamkan umat. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.